میری طرف سے تعبیر ٹی وی کے سبھی معزز ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے عرب دنیا کے پیرس یعنی لبنان کے شہر بیروت کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے چند مکروہ اور بھیڑیے جیسی سوچ رکھنے والے طاقتور ملکوں کی سازش سے یہ شہر اب شام، عراق اور لیبیا کی مثال بن چکا ہے۔ صرف 2 ہفتے پہلے تک یہ شہر دنیا کا سب سے محفوظ ترین سیاحتی شہر تھا، مگر وقت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اب یہ شہر خوف کی علامت بن چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے اسی شہر کے کچھ دلچسپ اور ناقابل فراموش حقائق کے بارے میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین محترم، بیروت لبنان کا دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ بیروت کو عرب دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم کے وسطی نقطہ پر ایک اہم بندرگاہ کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ بیروت اپنی تاریخ اور دور جدید کی جدت کے ساتھ نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ لیکن 5 اگست کو ہونے والے بم دھماکوں نے اس شہر کو ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ بد نصیب شہر اس سے پہلے بھی 7 بار تباہ ہو چکا ہے اور ہر بار نئی اور منفرد خصوصیات کے ساتھ دوبارہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر آتا ہے۔ بیروت شہر کا کل رقبہ 19.8 مربع کلومیٹر ہے اور اس کے میٹروپولیٹن علاقے کا کل رقبہ 67 مربع کلومیٹر ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں پر مردم شماری تو نہیں کی گئی، لیکن حالیہ اندازوں کے مطابق اس شہر کی آبادی تقریباً 22 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ بیروت کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر 5000 سال پہلے تک آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان کا ذکر بائبل میں 70 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اگر لبنان کی آباد کاری کی بات کی جائے تو کچھ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ لبنان کا نام پچھلے 4000 سالوں سے تبدیل نہیں ہوا، جو اس بات کی واضح گواہی ہے کہ یہ ملک ایک تاریخی اور قدیمی حیثیت کا حامل ہے۔ بیروت مشرق وسطیٰ میں مذہبی لحاظ سے ایک مخلوط شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں اور عیسائی آبادی پر مشتمل ہے۔ بیروت میں 18 تسلیم شدہ مذہبی فرقے ہیں۔ مسلمانوں کے 4 بڑے مذہبی فرقے سنی، شیعہ، علوی اور دروز ہیں، اور باقی عیسائیت کے پیروکار ہیں جو مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیروت کے مشرقی حصے میں عیسائی اور مغربی حصے میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لبنان کی آفیشیل لینگویج لبنانی عربی ہونے کی وجہ سے اس شہر میں بھی سب سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے، لیکن سکولز اور کاروباری مراکز میں انگلش اور فرینچ زبان کو کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ بیروت اپنے طویل اور منفرد کلچر کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے، لیکن لبنان میں ہونے والی خانہ جنگی کی وجہ سے اس شہر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ بیروت کو لبنان کا اکانومک، کلچرل اور سماجی شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 2009 میں جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق اس شہر کو دنیا کا نمبر 1 سیاحتی مقام قرار دیا گیا۔ لبنان کے آئین کی روح سے بیروت کا میئر سنی اور گورنر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس شہر کا بیروت بازار ایک مشہور اور تفریحی مقام ہے۔ بیروت میں موجود کلاک ٹاور یہاں کی منفرد پہچان ہے۔ یہ شہر کے بیچ ایک عمارت ہے جس کی بنیاد 1857 میں رکھی گئی۔ ملک میں ہونے والی خانہ جنگی میں اس عمارت کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شہر کو دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے لبنانی حکومت نے تعلیم کے شعبے پر کافی زیادہ توجہ مرکوز کی ہے۔ بیروت میں تعلیم کی شرح 95% ہے۔ بیروت میں قائم امریکی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سینٹ جوزف ملک کی انگلش میڈیم اور فرانسیسی میڈیم کی
सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं। लिबनानी यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत मुल्क की वाहिद सरकारी यूनिवर्सिटी है। दुनिया की सबसे पहली लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम भी बैरूत शहर में अमल में लाया गया। बैरूत शहर का नेशनल म्यूजियम जो 1942 में कायम किया गया, बैरूत और लिबनान के कल्चर को दुनिया में उजागर करता है। बैरूत में बहुत से ऐसे मकामात हैं जो दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं और सियाहत के शोबे से लिबनान अपनी आमदनी का 10% हासिल करता है। एक रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ पर आने वाले सयाहों में 34% अरब ममालिक के सयाह, 33% यूरोपीय ममालिक और 16% अमरीकी रियासतों से आने वाले लोग हैं और बाकी सयाहों में दुनिया के दीगर ममालिक से विजिट करने वाले टूरिस्ट शामिल हैं। शहर में पुरानी इमारतें, कदीम मस्जिदें, सुलेबी गिरजाघर, रोमन अहद के खंडरात, दर्जनों पुराने रेस्टोरेंट और कैफे सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। इसराइल लिबनान का हमसाया मुल्क होने के बावजूद इसराइलियों पर लिबनान में दाखिले पर पाबंदी है। बैरूत में मौजूद अल अमीन मस्जिद न सिर्फ बैरूत बल्कि पूरे लिबनान में मशहूर मस्जिद है। बैरूत में मौजूद आबशारों का पानी मीठा और सेहत के लिए फायदेमंद है। बैरूत में मौजूद चश्मे अपनी तारीखी अहमियत की वजह से बहुत ज्यादा मकबूल हैं। बैरूत की बीचेज इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर एंजॉय और मस्ती करने के लिए आते हैं। बैरूत में 2 ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। इन गारों की लंबाई 9 किलोमीटर बताई जाती है। बैरूत की बंदरगाह मशरकी बहर रूम की सबसे बड़ी बंदरगाह है। बैरूत लिबनान के दूसरे बड़े शहरों समेत शाम के शहर हमस और दमिश्क से रोड के जरिए मुंसलिक है। रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ बैरूत बल्कि लिबनान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट शहर से जनूब की जानिब 9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। बैरूत टेलीविजन, रेडियो स्टेशन, अखबार और किताबों की इशाअत का मरकज भी है। लिबनान अरब दुनिया में सबसे ज्यादा कुतुब की इशाअत करने वाला मुल्क है। इशाअत के तमाम बड़े इदारे बैरूत शहर में कायम किए गए हैं। बैरूत शहर बुहीरा रूम के खेलों FIBA एशिया चैंपियंस कप और AFC एशियन कप की मेजबानी भी कर चुका है। 1957 और 1997 में अरब खेलों की मेजबानी का एजाज भी बैरूत शहर को हासिल है। बैरूत में 2 बड़े स्टेडियम मौजूद हैं जिनके नाम कैमली चमून स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम और बैरूत म्यूनिसिपल स्टेडियम हैं। लिबनान का सबसे मशहूर और मकबूल खेल बास्केटबॉल है और यही खेल बैरूत में भी सबसे ज्यादा खेला और पसंद किया जाता है। बैरूत में खेलों के दीगर मुकाबलों में बैरूत मैराथन, हिप बॉल, हॉर्स रेसिंग, गोल्फ और टेनिस टूर्नामेंट शामिल हैं। बैरूत में बहुत सी बैनुल अक़वामी तंजीमों ने अपने दफातर कायम कर रखे हैं। इस शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए मगरबी एशिया का सदर दफ्तर भी मौजूद है। अरब बैंकों की यूनियन और अरब स्टॉक एक्सचेंज की यूनियन का दफ्तर भी बैरूत में कायम किया गया है। दीगर बड़े दफातर में ILO और यूनेस्को के दफातर भी इसी शहर की जीनत हैं। बैरूत का शुमार दुनिया के पुरअमन, महफूज और महंगे तरीन शहरों में होता है। बैरूत शहर अरब दुनिया और मगरबी ममालिक दोनों के लिए सियाहत के हवाले से संगे मील की हैसियत रखता है। बादारो बैरूत के सबसे दिलकश महलों में से एक है। बादारो में 75 एकड़ पर फैला हुआ एक अवामी पार्क भी बनाया गया है। बैरूत की मईशत सियाहत और बैंकारी के शोबे से वाबस्ता है। बैरूत में बैंकारी का सिस्टम अरब दुनिया का बेहतरीन और मजबूत नेटवर्क समझा जाता है। बैरूत का मौसम गर्म और खुश्क है। इस खित्ते में गर्मियों के दौरान बहुत कम बारिश होती है, लेकिन सर्दियों में बारिश और कभी कभार पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ का नजारा भी देखने को मिलता है। बैरूत में औसत सालाना बारिश 825 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जी दोस्तों, ये थी बैरूत के बारे में एक खूबसूरत और मालूमाती वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।
ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں بھری آراء ضرور تحریر کیجیے گا۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔